बाबा आपण कहती माने चलला बेले बुलिला बेले जदि भजन करिवो गुरु को नाम जेते गुरु को नाम भजन करिवो सेते माने ये शक्ति हारिबो। तार कारण होची सुनो चलला बसला बेले से निश्वास को तमे मनन करिवो। निश्वास को मनन करिवो ना गुरु को नाम को मनन नाई से गुरु को नाम को निश्वास रे मनन करिवो। हां हां बुझी पाला से सब तमे आत्मा सिना को जीवो। हां नने जदी गुरु करछ ना आज्ञा का को करछ ठाकुर अनुकूल चंद्र ए दिन नाई काई पचरछ ताकर नाही जे तांकर बाबा ये जिंस नाही ना ये जिंस अछि ना मु तांको जागरण करूथले सुनंत बाबा जागरण करूथले जाने से कहउथले गुरु को नाम तमे जत्ते माने मनन करिवो गुरु को नाम तम भीतर से ऑटोमेटिक हबो। सेटा सत्य कथा जे किंतु से मनन बहुत कष्ट डिफिकल्ट पाठ छी। गोटे कथा अछि तमे गुरु नाम को मनन करिवो निश्वास को मनन करिवो केते बेले। हां कौन बुझ पाला ना निश्वास पशिची तमे जन्म हेलो निश्वास बाहरी गले तमे मरी जीवो निश्वास तमरो जन्म मृत्यु खबर दबो नाम को मन करूथा से नाम जति सुनो नामटा जदि प्रवृत्ति मार्ग रे हेतिबो पश्चिमी काले तम मन स्थिर होबनी पश्चिमी काले हैला तमे निजे बुझ तम जो कथा कहली तमे गुरु नाम को स्मरण करिकरी अधघंटे स्मरण करिवो तांको कथा अनुसार हैला भोर स्मरण करिकि आसन छाड़ दे बसनी देख मन कुआड़ को जाउची देखनी मन को जगनी मन देखिबो प्रवृत्ति मार्ग को गडू जगू जाउची मन निवृत्ति मार्ग को आसुनी जेतेले तमे नाम को स्मरण कर साला परे बसिला परे जदि तुमको तत्व कथा ज्ञान कथा जेतेले दृश्य जदि हबो जानिबो से गुरु नाम ठीक आज्ञा नाम को मनन कर साला परे जदि तमे तम पाखक जदि घन 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 कौन आसीबो तुमको जदि ज्ञान दृश्य देखा जीवो हैला तमे जानिबो नाम कथाटा ठीक बुझलो। मु तुमको गोटे उदाहरण दउची सुनो तमे से नाम को जहा पचारिबो से तुमको सब उत्तर दे दबो। मु तार गोटे उदाहरण तुमको बर्तन दउची हमर 2 दिन तळे गोटे गुरुमेला हैला गुरुमेला हैला परे से माने गोटे भजन बोलिले ओलट वृक्ष गोटे ओली देखी जणे हसे जणे कादे होई निर्माखी बुझलो। से भजन टी बोलला परे जणे चटकनी प्रश्न पचार देला जे विश्वर बाबा यार उत्तरटा कोन कुओ ए भजनर मु कहली से भजन रे सब उत्तर तो मु जानि नि गोटे दिटा जानि सब जानि सांगे सांगे जुआटे कि गुरु को पचारे मुझे प्रभु उत्तर कही दे बुझल मुझे प्रभु तू ये उत्तर कही दे विश्वास करबनी सब पूरा टोटाल भजन टार उत्तर टोटाल खोलीगला कर 2 दिन 3 दिन तले छाड़ीमी 2 दिन 3 दिन पर 23 24 25 छाड़ीमी ताकू देखियो कौन बुझ गोटे देखनी कोन हंस को खड़ा कोन ए टाइप रो गोटे छाड़ी थिले ना ना मु एगुडा सब कहि नै जो हंस को खेला बोली मु कोठी कहिथि तमे कोठी अलगा सुनिथिबो मो कथा सुनो मु जो तत्व कहछि तमे सेटा को सुनो हैला कि किदु हमर जो गुरु नाम मु जाने बुझि पर किदु से नामटा होछि प्रवृत्ति मार्गर नाम से विषय बहुत रिसर्च करिछि सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार को आरंभ करी सब आड़ को समस्त कथा मु रिसर्च करके जानी सारी तेणु तमे जदि निवृत्ति मार्ग चाहिबो ताले तुमको गुरु बदले पड़िबो जदि सेई गुरु रे रहिबो बाबा जी सुनो दुगुटे कथा आपन हमर जो बड़ रीति जन अछंती म तुम पचारथुनी सुनो तमे काहा को बड़ कहउछो मु बुझी पाउनी जहा को बड़ कहउछो ता गांडरे पामे जे घुथिबो बड़ बोली काहा कहउछो से निर्गुण पुरुष हेलेनी तांकर कु प्रकृति विनाश हेलानी हे रीति की उपाधिधारी जने काहा को तुम रीति की कहउथबो हां हां बस ताको बड़ बोली कोन कहउछो बड़ सी धनाढ्य बोली एसयळे जे नित्य इष्ट नाम स्मरे अच्छा इष्ट नामटा व्यतिक्रम मु कहनी मु काको निंदा करू नै मु जोटा ठीक कथा समिति की ठीक बाटटा मु कहूची भूल बाट केबे हेले मु कहबी नै काको ना ना आपन कथा मते बहुत भल लागे आउ गोटे कथा सुनो आपन पाखर मिले सुनो मोर भी उद्देश्य नै मेळ पुळे मु यार सडू कहि कि शिष्य मानु गाणी एठी शिष्य मजे करि पकेबी ए उद्देश्य मोर नै मोर केवल गोटे उद्देश्य तमे जो गुरु नियो जो को शिक्षा नियो जो टिके जहा करो तमर व्यतिक्रम कथाटा को मु कहि देबी मानिले खुशी न मानिले खुशी मोर से किछि नै काना मोर किछि तो कामना नै ना मु बागुची मु मला परे एगुडा को जो दिन से सब मु देछि सेगुडा सब नष्ट हे जिवो पची जी साधु कर भी पची जाइछि बहुत तेनु मोर छुआ अनुभूति गवेषणा मु सेगुडा सब यूट्यूब माध्यम रे बांटी दोछि
ହେଲା ତମେ ଯାହା ପଚାରିଲ ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର କଲି ତମେ ସେଗୁଡା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କହିଲିନି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କହିପାରିବି ନା ନା କହିଲିନି କହିଲା ନା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲିକି ସିଏ ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ଅନୁଭବ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଓରି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଥିଓରି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ ତମେ ଅନୁଭବ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଠି କେମିତି କେମିତି ଯିଏ ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଚାହୁଁନି ମୋର ପଇସାଟେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି କେତେ ଟଙ୍କା ନବ କହ ମୁଁ ନାଁରେ ଟଙ୍କା କଣ ଟଙ୍କା ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ କର ନାଇଁ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର 5ଟା ଧଳା ଫୁଲ ଆଣେ ମୁଁ ଅଚିରରେ ତ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସଚ କହ ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମର ଉଦ୍ୟମ କର ଖାଅ ଯଦି କେହି କେବେ ବାଟ ନ ଛାଡେ ଦୟାନିଧି ହାତ କାଟି ଲେଖି ଦଉଛି 10 କିଲୋପୁରକୁ ଗଛରେ ନବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଶୂନ୍ୟପୁରକୁ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇ ହଉଛି କଥା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେମିତି ଛାଡିବା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ମନନ କୁହାହଉଛି ମନନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମାନସ ଜପ ବୁଝିପାରିଲେ ତମେ ତମର ଯୋଉ ଜପ କୁହାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ମାନସ ଜପ ହେଲା ପରାପତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖରୀ 4 ପ୍ରକାର ଜପ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ସେଟା ମାନସ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଭଲ ମାନସ କିନ୍ତୁ ମାନସ ଜପ କରିବେ ଯେ ଠିକ କିନ୍ତୁ ମାନସ ଜପ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନାମ ନା ଆଉ ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନାମଟା ବେଦରେ ଅଛି ନା ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ନା ଯୋଉ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ଗାୟତ୍ରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନା ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ସେ ନାମ ଠିକ ନୁହେଁ କାରଣ ଯେ ଆମର ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ନାମକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବଶିଷ୍ଠ ଧରିକିରି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ନାମ ସିନା ଗଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବା। ତମେ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖିକି ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛ ତମ ନାଙ୍ଗୁଡ ଧରିଲେ ତମେ ମତେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଛି ତମେ ମୋ ନାଙ୍ଗୁଡ ଧରିଲେ ପାରିବ ନା ବାସ୍ ତେଣୁ ଯୋଉ ନାମଟା ଯାଇକି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ଠିକ ବାଟକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଓମ୍ ନାମ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଓମ୍ ନାମ ଆମର ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ହଁ କୁହ ଓମ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯାହା ହଉ ଶୁଣିଛ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ସିଏ ବୁଝେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝେଇଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝେଇଲେ ନାରାୟଣ ବୁଝେଇଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ନାମ ନେଇଛୁ ଆମର ଏତିକି ମାନେ କହନ୍ତି କି ଇଏ ନାମ ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାମ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେ ନାମ ମୁଁ ଶୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି ତମର ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ହୋମିଓପାଥି ଗୋଲି ହେଲା ପେଟ ରୋଗ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ତମକୁ ସେଇ ଗୋଲି ଦଉଛି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଦଉଛି ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଧୋବଲା କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ବାସ୍ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇ ନାମ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ହେଲା କି ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ସେ ମେଡିସିନ ଦେଇ ସେ କାମ କରିବ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏବେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ ମତେ ଯଦି ଟାଇମ ଅଛି ଯଦି କୁହ କହିବି ଶୁଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ଥିଲେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ସାଧନା କରିଥିଲେ ତାର ଭିତରେ ସେ ଗୁଡାଏ ଶିଷ୍ୟ ବି କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା ସେ ବାବା କଣ କଲେ ନା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ 2 ଜଣ ଗୋଟେ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବାବା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଋତୁଧର୍ମୀ ସିଏ ହେଇଛି ଯଦି ହେଇଛି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଛୁଆଁସ୍ତା ନା ସିଏ କଣ ବାବାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇପାରିବନି ଯାହା ସେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକିକି ଆଣିକି ସେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ବାବା ଖାଇ ପିଇକି ରାତିରେ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ଢାଳରେ ତାକୁ ଢାଳେ ପାଣି ଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାବାକୁ ବାବା କଣ କଲେ ନା ଭୋରୁ ଉଠିକି ଝାଡା ଗଲେ ସେ ଢାଳଟାକୁ ନେଇକି ଝାଡା ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ଝାଡା ଫେରିଲେ ପଦାରେ ଝାଡା ଫେରି ସାରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଢାଳଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି
ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଝୁଲାରେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲା ପରେ ସେଠୁ 10-15 ଦିନ ପରେ ସେଉଠି ସିଏ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ମନେ ଚେତନା ଫେରିଲା ସାଧନ ଭଜନ କଲି ଆରେ ମୋ ଶିଷ୍ୟର ଢାଳଟାକୁ କଣ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ଢାଳଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ସିଏ ପଚାରିଲେ ଆରେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେଦିନ କିଏ ରାନ୍ଧିଥିଲା? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାନ୍ଧିଥିଲା ନା? କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଡାକିଥିଲି ସିଏ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିଥିଲା। କହିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି କେମିତିକା? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରକୃତି କଣ ଟିକେ ଚୋରଣୀ ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ। କହିଲା ସେଇଆ ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ଚୋରଣୀ ଦୋଷ ଅଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ମୋର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିନାହିଁ ନା ନୂଆ ନୂଆ ସାଧନା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୋଧନ ହବା ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ତା ପ୍ରକୃତି ମୋଠି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ମୁଁ ଢାଳଟାକୁ ନେଇଥିଲି ତୁ ଢାଳଟାକୁ ତୁ ନେ। ୟାର ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ କରନ୍ତି ଚିତ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ସବୁ ସଫା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମେ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବନି। ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତମଠି ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର କଥା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ ହେଇକା ଆସିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଆମଠି ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଥିବେ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗକୁ ନେବେ। ସିଏ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ଆମେ ଠିକ ମାର୍ଗକୁ ନେବେ। ସିଏ ଯଦି କାମନା ମାର୍ଗୀ ହେଇଥିବେ ଆମେ କାମନା ମାର୍ଗକୁ ହିଁ ଆସିବା। ସିଏ ଯଦି ଚୋର ହେଇଥିବେ ଆମର ଚୋରି କରିବାକୁ ମନ ହବ। ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଅଛି ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ ନାମଟାକୁ ତମେ ଯୋଉ ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପଣି ସାରିଲା ପରେ ତମର ଜ୍ଞାନ କଥା ଉଦୟ ହବନି। ତମର ଉଦୟ ହବ ଖାଲି ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ଉଣ୍ଡେଇମି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବି ଖାଇବା। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଲେ କି? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତମେ ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିଲେ ତମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବନି। ତମର ଉଦୟ ହବ ମୁଁ ଯାଇ ଅମୁକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିକି ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ଶିଷ୍ୟ କରିକି ଆମ ଦଳରେ ମିଶିବି। ଏଇଟା ହଉଛି କାମନା ମନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନିଶା ହଉଛି 2 ପ୍ରକାରର। କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଗୋଟେ ହଉଛି ମଦ ନିଶା। ମଦ ନିଶାଟା ବସିଥିଲା ଲୋକକୁ ଉଠେଇଦବ। ହେ ଗାଳି ମାରିମି ଧାରିମି ଶାଳା ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି କିଏ ମଦ ନିଶା। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାଟା କରିବ କଣ? ହେ ସା ମରିଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ମୋର ବସିକି ଢୋଳଉଥିବ। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାଟା ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ମଦ ନିଶାଟା ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ସିଏ ତମକୁ ମନଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିକି ଚାରିଆଡକୁ ଖେଳେଇବ ମନଟା। କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତା ନୁହେଁ। ସବୁଆଡୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ ଠୁଳ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଯଦି ମୋ ଅନୁଭୂତିଟା କହିଲି ତମକୁ ବୁଝିପାରିଲ? ଶୁଣିଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ କେତେବେଳେ ଆସ ବସିଲେ।